गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनरली आम यूजीसी नेट पे आम टोटाली यूजीसी सिलेबस ही कंप्लीट कर पेपर 2टा है ये देखा दूसरी कौन कौन आम पढ़ी थे आम तो पूर्व भिडियो पढ़ी नेगोशिएटिंग ऑफ सोर्स आर्कोलॉजिकल सोर्स एंड एक्सप्लोर एंड एक्सप्रेशन आम ये सब डिटेल्स पढ़ी एंड एपिग्राफी एंड न्यूमिस्मेटिक पढ़ी थे बट इन दिस वीडियो यू आर डिस्कसिंग द पास्टोलॉजिज्म पास्टोलॉजिज्म एंड फूड प्रोडक्शन विषय कथा प्लस न्यूलिथिक एंड चाल्कुलिथिक फेज विषय कथा सेटलमेंट विषय कथा डिस्ट्रीब्यूशन विषय कथा टूल एंड पैटर्न्स ऑफ एक्शन से सब डिटेल्स कथा बुझे जनरली जो मैंने भी यूजीसी नेट पे तैयार करूँ से फुल वीडियो देख आ जो मैंने भी अदर एग्जामिनेशन देखु तैयार हो देख वीडियोटी सब एग्जाम बहुत हेल्पफुल हे आ सब एग्जाम ही ये सब विषय आसे ठीक अच्छे चलते आम डिटेल्स पढ़िया देखा है देख यहाँ हूँ पास्टोलॉजिज्म एंड फूड प्रोडक्शन आम कथा पास्टोलॉजिज्म कौन आम तो फूड प्रोडक्शन कौन कथा भितर टोटाल पढ़िया भितर ही तुम मैंने बुझे जे कौन पास्टोलॉजिज्म एंड फूड प्रोडक्शन कौन न्यूलिथिक और चाल्कुलिथिक फेज है प्लस टूल विषय जापर डिटेल्स जापर भिडियोटा देख शेष पर्यटन प्लस पढ़ा आरंभ करा है कहते स्टार्टिंग देख न्यूलिथिक फेज आम न्यू स्टोन एज कहते तो टाइम पीरियड देखा अराउंड 7000 BC रु 2000 BC पर्यटन तार टाइम पीरियड था मीनिंग ऑफ न्यूलिथिक देखा न्यूर अर्थ हूँ आमर न्यूर अर्थ हूँ न्यू लिथिक अर्थ हूँ स्टोन ताने हूँ न्यूलिथिक मीनिंग हूँ न्यू स्टोन एज बुझे तो इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन इंस्टेड ऑफ फूड गैदरिंग एम कौन करें न्यू स्टोन एज मैंने फूड को गैदरिंग कर फूड को प्रोडक्शन करुले बुझे तो आ कौन रही कन्सिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन दी ह्यूमन हिस्ट्री ये जो न्यूलिथिक पीरियडटा था यहाँ हूँ ह्यूमन हिस्ट्री गोटे टर्निंग पॉइंट था कहुई कारण आम जमी आम जमी चल प्रचल कर सेम है बुझे तुम कह कथा कौन माने से जो न्यू स्टोन एज पाखु ही आमर पीढ़ी पीढ़ी पर पीढ़ी पीढ़ी पर पीढ़ी आसिक आम ये पहुँचे बुझे तो कथा तेणुक यहाँ गोटे ह्यूमन हिस्ट्री बोली टर्निंग पॉइंट कहुई आउ ए टाइम पीरियड विषय कथा आउ कौन या न्यूलिथिक एजर जब आम एविडेंस कथा कहवा ये साधारणतः नॉर्थ वेस्टर्न रिजन पाई है आउ यार ओरिजिन एंड डेवलपमेंट विषय कथा कौन केमी देख फास्ट डेवलपमेंट इन फर्टिलाइज स्पेसेंट्स विषय देखा है वेस्ट एशिया देखा मिलता फास्ट डेवलपमेंट तार कौन इन इंडियन सब कंट्री अर्लीस्ट एविडेंस फ्रम से कौट आम तार एविडेंस सब गुड़ा पाई था कि से कौन करते बोली फर्टिलाइज कम करते फर्टिलाइज मैंने कौन फूड प्रोडक्शन करते एग्रिकल्चर करते है आम तार प्रमाण कौट कौट जगह सब पाई था इंपोर्टेंट साइट गुड़ा देख ये जोटा कहूँ मेहरगढ़ से प्रथम एविडेंस हूँ मेहरगढ़ जोटा हूँ वन ऑफ द अर्लीस्ट फार्मिंग सेटलमेंट कहुई इन साउथ एशिया 7000 BC बेलू आम से देखी मेहरगढ़ से फार्मिंग करते सेटलमेंट था प्रमाण पाई देख तार पिक्चर मुझे लगे देखा देख केमी से बिल टाइप कर आम जमी बिल कर बिल टाइप से सेपरेट करुले सेपरेट कर क्षेत्र करते है चाष करते तार कौन अच्छे फ्रम देयर न्यूलिथिक कल्चर स्प्रेड टू से आहरी विभिन्न जगार आम न्यूलिथिक पाई था जमी हूँ काश्मीर भैली पाई गंगा भैली पाई साउथ इंडिया पाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया पाई न्यूलिथिक कि बुझे तो तार कौन रहा दि मेजर फीचर्स आम तार कौन कौन मेजर फीचर्स सब अच्छे न्यूलिथिक से सब देखा देख तार मेजर फीचर गोटे हूँ एक हूँ बिगिनिंग ऑफ एग्रिकल्चर से कौन करते एग्रिकल्चर करते गोटे गोटे इंपोर्टेंट फीचर से फूड प्रोडक्शन करते है ह्यूमन शिफ्ट फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू फार्मिंग से हंटिंग कले से फार्मिंग स्टार्टिंग कले है आ कल्टिवेट कौन कौन कल्टिवेट करते व्हीट कल्टिवेट करते बार्ली कल्टिवेट करते एंड राइस कल्टिवेट करते एंड मिलेट देख राइस यदि कह ईस्टर्न इंडिया आम राइस अधिक पाई था प्रमाण जे ईस्टर्न इंडिया अधिक लोक राइस चाष करते है मिलेट जब कह सब साउथ इंडिया पाइबा देखा मिलचे साउथ इंडिया अधिक मिलेट चाष करते यूज सिंपली ऑफ इरिगेशन से कौन करते इरिगेशन मेथड यूज करते है माइंड से डेवलपमेंट हो कौन करते इरिगेशन करते एंड सेकेंड गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट हूँ कौन ना से फर्टिलाइज एरिया ही केवल बसवास करते जो सेटलमेंट आरंभ करते फर्टिलाइज एरिया करते प्लस रिभर पाखर ही करुले यहाँ हूँ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखा मुझे पॉइंट्स दे देती नोट कर आउ कौन करते स्टोर ग्रेन इन पिट एंड ग्रेनरी है से स्टोर करते ग्रेन को है आउ कौन अच्छे दिस
ଚେଞ୍ଜ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ନ୍ୟୁ, ଆକୁ ଆମେ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଆକୁ ନ୍ୟୁଲିଥିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆକୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି, କାରଣ ଏତେ ସବୁ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକିନା ଏତେ ସବୁ କ'ଣ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ହେଲା, ମାଇଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି। ତାପରେ ବିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଟା ତା ଫିଚର୍ସ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସେଟା ହେଉଛି ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ମେନ୍ ଫିଚର୍ସ। ତାପରେ ବି ଫିଚର୍ସ କ'ଣ ଦେଖ, ଡୋମେଷ୍ଟିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଆନିମଲ୍। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଡୋମେଷ୍ଟିକେସନ୍ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟାଲିଜିମ୍ କହୁଥିଲେ ନା, ତ ପୋଷ୍ଟାଲିଜିମ୍ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ପୋଷ୍ଟାଲିଜିମ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଆନିମଲ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପାଳନ କରିବା, ପଶୁପାଳନ କରିବା। କାହିଁକି କରିବା, ଦେଖ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପଶୁପାଳନ ଦେଖିବା, ସେମାନେ କ୍ୟାଟେଲ୍ ପଶୁପାଳନ କରୁଥିଲେ, ସିପ୍ ପଶୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଡଗ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସେ କାହିଁକି କରୁଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ସେ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ମିଲ୍କ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ, ମିଟ୍ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲଗିଂ ଫିଲ୍ଡ, ସେମାନେ ହଳ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ହଳ ମତଲବ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଦେଖ କ୍ୟାଟେଲ୍ ଗୋରୁ ଗାଈ ରଖିଥିଲେ, ଗୋରୁ ଗାଈକି ସେମାନେ ହଳରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ସିପ୍ ତା କାମ ଲଗାନ୍ତି, ଗୋଟକୁ ସେମାନେ ମିଟ୍ ହିସାବରେ ଖାଆନ୍ତି, ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି ହେଲା। ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଷ୍ଟୋରାଲିଜିମ୍କି ଆପଣେଇଥିଲେ। ଆଉ ମିକ୍ସଡ ଫାର୍ମିଂ ଯଦି କହିବା, ସେମାନେ ଦେଖ କ୍ରପ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ କରୁଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଆନିମଲ୍ ରିୟରିଂ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ସିରେ କ'ଣ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପାଟର୍ନ ଯଦି ଦେଖିବା, କ'ଣ କ'ଣ ସେମାନେ ସବୁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଭିଲେଜରେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ହାଉସେସ୍ ମେଡ୍ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ହାଉସ୍ ନିଜେ ବନେଇଥିଲେ। କେମିତି ବନେଇଥିଲେ, ମଡ଼ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲେରେ ହେଲା, ମଡ଼ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲେରେ ସେମାନେ ଘର ବନେଇଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ୱାଟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡମ୍ପରେ ହେଲା। এইসব ଏରିଆରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଘର କରିଥିଲେ। ପିଟ୍ ଡ୍ୱେଲିଂ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ କାଶ୍ମୀର, ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଆମେ କେଉଁଠି ପାଇବା, ପିଟ୍ ଡ୍ୱେଲିଂ ଇନ୍ କାଶ୍ମୀର ରିଜିଅନରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାର ଗୋଟେ କ'ଣ ବୁରହାଜୋମ୍ ହେଲା, ଫେମସ୍ ଫର୍ ପିଟ୍ ଡ୍ୱେଲିଂ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫେମସ୍ କେଉଁଟା ନା, ବୁରୁଭମ୍ ହେଲା, ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା। এই ଦେଖ ତା ଲୋକେସନଟା ଦେଖିଥିବ, ଦେଖ କେମିତି ସେମାନେ ଘର ରହୁଥିଲେ। ଦେଖ ମାଟି ଖୋଳୁଥିଲେ, ଖୋଳିକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଘର ଟାଇପ୍ରେ, ଦେଖ ଡୋର୍ କେମିତି କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଜେନେରାଲି ସେମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଘର ଟାଇପ୍ରେ କରିକି ରହୁଥିଲେ ହେଲା। ସେଟା ତାର କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ, ସେଟା ସେମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ବୁରହୋଜମରେ ହେଲା। ତାର କ'ଣ ଥିଲା, ସେଟଲମେଣ୍ଟ ୟୁଜୁଆଲ୍ ନିୟର ରିଭର, ଦେଖ ସେମାନେ ରିଭର ପାଖରେ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ହିଁ ସେମାନେ କେବଳ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରି ରହୁଥିଲେ। କମ୍ୟୁନିଟି ବେସ୍ ଯଦି କହିବା, ତାମାନେ କମ୍ୟୁନିଟି ଲାଇଫ୍ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇକି ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ହେଲା। ଟୁଲୁ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସେମାନେ ପଲିସ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ପୁରା ସାର୍ପ ହେଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ବୁଝିହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋନେଜ୍କୁ ମାନେ ବି ଜାଣିଥିବ, ପଢ଼ିଥିବ, ତାହେଲେ ତାର ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଥିବ ସେମାନେ କେମିତି ସେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ପଥରକୁ, ନା ସାର୍ପ ବି ନଥିଲା, ପଲିସ୍ ନଥିଲା ସେ ପଥର ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ବଟ୍ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ରେ କ'ଣ କଲେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପଥରକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ତାକୁ ପଲିସ୍ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଯେମିତି ପୁରା ସାର୍ପ ଟାଇପ୍ରେ ହେଲା, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର ତାକୁ। କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେମାନେ ହଣ୍ଟିଂ କରିପାରୁଥିଲେ। ବୁଝୁ ତୁମ କଥା କହିବା କଥା କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ବି ପଢ଼ିନାହୁଁ ସେଇଟା ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ୍ ସେଟା ପଢ଼ିବା କ୍ଲାସ୍ କରିବା, ଓକେ। ନ୍ୟୁ ଲିଥିକେଜର ଯେଉଁ ଟୁଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସେଟା ପଲିସ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ମେନ୍ ଫିଚର୍ସଟା ଏଇଟା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁଲ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ସେଲ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଆମେ ଷ୍ଟୋନ୍ର ଆକ୍ସେସ୍ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଷ୍ଟୋନ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କ'ଣ, ଟାଙ୍କିଆ ଟାଇପ୍ରେ ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖିଥିବ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟୋନ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ହେଲା। ଏଇମାନେ ଏଇରା ସବୁ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ସିକଲ୍ସ ଥିଲା। ସିକଲ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ହତିଆର ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ସିକଲ୍ସ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଦା ଟାଇପ୍ରେ ହେଲା। ତା ସେପ୍ଟା ହିଁ ଦା ଟାଇପ୍ରେ, ଦେଖ ଏଇଟା ତା ସେପ୍ଟା ଦା ଟାଇପ୍ରେ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟୋନ୍ ଦେଖ ସେମାନେ କେମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଷ୍ଟୋନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ହେଲା। ଆଉ ବୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଟୁଲ୍ସ ବନେଇଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଦେଖ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାର ଉଦାହରଣ। ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛ ତୁମମାନେ, କ'ଣ ତାର ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ତୁମେ ଦେଉଛ ହେଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଯଦି ପଡ଼ିଥାଏ, ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ବନାଉଥିଲେ ସେମାନେ, ତୁମେ ଏମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବ। ପ୍ଲସ୍ ଏମିତି ଚିତ୍ର ବି ଯଦି କରିଦେବ, ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଲା, ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆହୁରି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ପଟରୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମେକିଂ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ, ହୁଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ହୁଇଲ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କି କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ହୁଇଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ଲେଟର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ମାନେ ନ୍ୟୁଲିଥିକ୍ ଏଜ୍ର ଶେଷ ପଟେ ହେଲା। ବୁଝିହେଉଛି ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ତାପରେ ହେଉଛି ସ୍ପିନିଂ ଆଣ୍ଡ ୱେଭିଂ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲେ। ଦେଖ କେମିତି ସ୍ପିନିଂ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା, ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ସୂତା ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲେ। ତାର କ'ଣ ଦେଇଛି, ତାର ପଟରୀ ଦେଖ ଦେଇଛି। ଥାର୍ଡ଼ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଫିଫ୍ଥରେ ହେଲା, ଫିଫ୍ଥରେ ହେଉଛି ପଟରୀ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ଼୍ ପଟରୀ ଇନ୍ ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଲା। ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ଼୍ ପଟରୀ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଲେଟରରେ ହୁଇଲ୍ ମେଡ଼୍ ପଟରୀ କଲେ, ୟୁଜ୍ ଫର୍ କୁକିଂ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହେଲା। ତାର କ'ଣ ଥିଲା, ସୋମ୍ ପଟରୀ ଡେକୋରେଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଡିଜାଇନ୍। ଦେଖ କିଛି ପଟରୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡେକୋରେଟ୍ ୱିଥ୍ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଦେଖ ସେସବୁ ଚିତ୍ର ବନେଇ ଦେଖ କେମିତି ସେମାନେ ଡିଜାଇନ୍ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଲିଥିକ୍ ଏଜ୍ରେ ସବୁ ହେଲା।
ଆଉ କ'ଣ ଦେਖ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ୍ ଲାଇଫ୍ କଥା ଦେଖିବା ତା ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ସ୍ମଲ୍ ଭିଲେଜ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା ହେଲା। ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଲେବର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଭିଜନ୍ ଲେବର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆମର ଫାର୍ମିଂ ବିଭିନ୍ନ ଡିଭିଜନର ଲେବର ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଫର୍ମ କରାହେଇଥିଲା ହେଲା। ଗୋଟେ ପଟେ ହେଉଛି ଦେଖ ଫାର୍ମର କିଛି ଲୋକ କରୁଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ ସ୍ପେୟାର୍ଡ କରୁଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଟୁଲ୍ ମେକିଂ କରୁଥିଲେ, ବୁଝିବୁ ତ। ତାର କ'ଣ ପ୍ରପର୍ଟି କନସେପ୍ଟ ସ୍ଲୋଲି ଡେଭଲପ୍, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ରିଜିଅନ୍ କଥା ଯଦି କଥା ହେବା ସେମାନେ କ'ଣ ରିଲିଜିଅନ୍କୁ ବିଲିଭ୍ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ୱାର୍ସିପ୍ ଅଫ୍ ମଦର ଗଡ଼, ସେମାନେ ମଦର ଗଡ଼ ଗଡନେସ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ନେଚରକୁ ସେମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ମାଟି ପାଣି ପବନ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ ଜୀବନ ଜିଉଁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାଙ୍କର କାମ ଦେଖ, ପାଣି ତାଙ୍କର କାମରେ ଆସୁଛି, ଖାଇବା ତାଙ୍କର କାମରେ ଆସୁଛି, ଆଉ ଗଛ ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ଆସୁଛି, ବୁଝିବୁ ତ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସିମ୍ପଲି, ସେଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ନେଚର ୱାର୍ସିପ୍ ବୋଲି ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ବୁରିଆଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଶବଦାହ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଦେଖ ଗ୍ରେଭ୍ ଗୁଡ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ୱିଥ୍ ଡେଡ୍ ବଡି, ଗ୍ରେଭ୍ ସେମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ କବର ଦେଉଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଲୋକଟା ମରିଗଲା ତାକୁ କବର ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ, ବୁଝୁଛି। ତାର ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ଯେମିତି ହେଉଛି ଚିରାଣ୍ଡରେ ତାର ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିଛି ହେଲା। ବିହାରରେ ସେଇଟା ଚିରାଣ୍ଡ ବିହାରରେ, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଫଟୋଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି ଯେଉଁଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଇଜି ହେବ ବୋଲି। ତାର କ'ଣ ଦେଇଛି ତାପରେ ଦେଇଛି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ନିଉଲିଥିକ୍ ସାଇଟ୍, କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି ମେହେରଗଡ଼ ହେଲା। ମେହେରଗଡ଼ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କିଛି ଦେଖିଦେବ, ଦେଖ ମେହେରଗଡ଼ ହେଇଛି କେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି ଆମର ସାଉଥ୍ ଏସିଆରେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି ପାକିସ୍ତାନରେ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ମେହେରଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିଛି କ'ଣ ନା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ପାଷ୍ଟୋରାଲିଜମ୍ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶବଦାହର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମିଳିଛି ଦେଖ, ଦୁଇରେ ହେଉଛି ଆମର କାଶ୍ମୀର ଭ୍ୟାଲିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଗାରେ ମିଳିଛି, ଯେମିତି ହେଉଛି ବୁର୍ଜା ହୋମରେ ମିଳିଛି ହେଲା, ଆଉ ହେଉଛି ଗୁଫକରାଲରେ ମିଳିଛି। ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ପାଷ୍ଟୋଲୋଜି ପ୍ଲସ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମିଳିଛି, ପ୍ଲସ୍ ଶବଦାହ ବିଷୟରେ ମିଳିଛି ହେଲା। ତାର ବିହାରରେ ଦେଖ ମୁଁ କହିଥିଲି ଚିରାଣ୍ଡ ବିହାରରେ ହେଲା। ତା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦୋହରଜଲି ହାଡ଼ିଂ, ଆଣ୍ଡ 5 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତା ନା ହଲର ଆଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଆଣ୍ଡ ପିକଲି ହଲରେ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯଦି କହିବା ନିଉଲିଥିକ୍ର କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ସବୁ, ତାଙ୍କର ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଅଛି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଛି, ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଭିଲେଜ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ରହିଛି, ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଫର୍ ଲେଟର ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଲାଗି ଇନ୍ଦୁସ୍ ଭ୍ୟାଲି ମଧ୍ୟ ସେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ଆମେ ଇନ୍ଦୁସ୍ ଭ୍ୟାଲି ମଧ୍ୟ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପଢ଼ିବା। ୟାର କିଛି MCQ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ମାନେ 2-3ଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ MCQ ଡିଟେଲ୍ସ ପୁରା କଭର କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଇନ୍ଦୁସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍କୁ ଯିବା। ଆଉ କ'ଣ କହିଛି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମେ କାହିଁକି କହିଥାନ୍ତି ନିଉଲିଥିକ୍ କି, କାରଣ ସିଫ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଫୁଡ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ, ଆମେ ଫୁଡ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଟୁ ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କଲେ, ଆଣ୍ଡ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଡୋମେଷ୍ଟିକେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନିମଲ୍ସ, ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇକୋନୋମିକ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍। ଏସବୁ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି, ବୁଝିବୁ ତ। ଦେଖ ଏଠି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି UGC ନେଟ୍ର PDF। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଦେଖ, ପାଷ୍ଟୋଲିଜିମ୍ ଦେଖିଲେ, ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆଉ ନିଉଲିଥିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଟୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପାଟର୍ନସ୍ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଇନ୍ଦୁସ୍ ଆଣ୍ଡ ହରପ୍ପା ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଦେଖିବା, ଅରିଜିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ମେଜର ସାଇଟ୍ସ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଟୋଟାଲି କଭର କରିବା। ଟୋଟାଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ବୋଧହୁଏ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, ବଟ୍ ଟୋଟାଲି ବୁଝିବ ଆଉ ତାକୁ ନୋଟ୍ସ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ନେଟ୍ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଉଛ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଦର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛ ସେମାନେ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ହେଉଛି MCQ କ୍ଲାସ୍କୁ ତମେ ମିସ୍ କରିବନି, କାରଣ MCQ କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମେଜର, ବୁଝିବ ତ, ଗୋଟେ ମେଜର ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ, ତେଣୁକରି MCQ କେବେ ମିସ୍ କରିବନି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ MCQ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ପ୍ଲସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯଦି ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।